ইভিনিং। আচ্ছা, আজকে আবার আমরা আবারও আরেকটা বিশেষ সেশনে এসেছি, ইয়ং স্পিকার্স। তো রেগুলারলি আমাদের ইয়ং ছেলেমেয়েরা কিছু শিখছে। সবাইকে পার্টিসিপেট করার জন্য একাডেমির তরফ থেকে ধন্যবাদ। আজকে যে অ্যাঙ্কারিং করবে সে আজকের হোস্ট, নতুন, তার প্র্যাকটিস চলছে। তো তার জন্য যা কিছু হোক একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন সবাই। আর প্রোগ্রামটা এখনই শুরু করছি। ওকে, সংযুক্তা স্টার্ট করে দাও। Okay. Yes, sir. A very good evening to all my respected elders and my lovely sisters and brothers present over here. I, Sanjukta Mandal of Narayana School from class 11. For me, it is a very proud moment as to be the part of this family. And today, I hope our session will be great. So without any further ado, I would like to call our first participant, Arya Mukherjee. Hello, am I audible? হ্যাঁ। ওকে, সকলকে নমস্কার জানাই। আজকে যারা আমার গুরুজন তাদেরকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি, যারা ছোটরা আছে তাদেরকে আমার ভালোবাসা। এবং আজকে সকলে আমরা একত্রিত হয়েছি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে স্মরণ করার জন্য। তো শুরু করা যাক। বাঘ ইন আর যে বেঙ্গলি। মোবাইলটা ল্যান্ডস্কেপে করা সম্ভব হবে? রোটেট করে নিয়ে ল্যান্ডস্কেপে করে দাও। ওকে, দেখা যাচ্ছে আমাকে? হ্যাঁ, ব্যাস, ওকে, কন্টিনিউ। বাঘ in Bengali, Bagh means tiger. We all know that. But usually, not actually usually, I haven't heard of any other lawyer who have been conferred with such a title, Bagh. But today we are going to talk about someone who has won the sobriquet of the title Banglar Bagh or the Tiger of Bengal. Ashutosh Mukhopadhyay was a multifaceted personality. He was a lion among the legends. He lived in an era where he walked the corridors with stalwarts like Rabindranath Tagore, Ishwar Chandra Vidyasagar, P.C. Roy, that is Prafulla Chandra Roy, Swami Vivekananda, and so many more, whose caliber and intellect remains unmatched even to this day. So Ashutosh's story can be traced back to an age where education made a difference. Born on 29 June 1864 at Bowbajar, Calcutta, Sir Ashutosh was exposed to math, science, and literature very early in his life. And interestingly, throughout his academic life, he had a privilege to meet and interact with intellectuals like Ishwar Chandra Vidyasagar, Rabindranath Tagore, and so on. These factors undoubtedly had a profound these factors undoubtedly had a profound influence on him and his professional life. In 1880,
he was admitted in the prestigious Presidency College, Calcutta, that honed his potential. As a student there, he rubbed the shoulders with peers like Prafulla Chandra Roy and Narendranath Dotto, whom we know as Swami Vivekananda. The environment, combined with his high IQ, changed the course of his life. Sir Ashutosh's brilliance was unmistakable, for though he was only a first-year undergraduate student, he published his first mathematical paper on a new proof of 25th proposition of the Eleusinids' first book. Academics was his forte, and by acquiring postgraduate degrees in both maths and physics, he became the first to be awarded a dual degree from Calcutta University. His quest to learn did not end here. An incident in 1883 prompted Sir Ashutosh to pursue the world of law. Surendranath Banerjee had been arrested for the contempt of court to an article he had written criticizing an order passed by the Calcutta High Court. His arrest triggered protests that were led by Sir Ashutosh himself. It is believed that it is this event that provoked Ashutosh to study and explore the nuances of law. His aptitude for the subject was obvious, as for 3 consecutive years he won the Tego Gold Medal, that is 1884, 1885, and 1886. And by the way, 1885 is also very popular year because the Indian National Congress was formed in that year by Vomesh Chandra Banerjee and A.O. Hume. So let's get back to the topic. He went on to join the chambers of Rashbihari Bose, who was a legal luminary at that time. Despite his preoccupation with his legal practice, he continued to publish scholarly papers on mathematics and physics as concepts. And at the age of 24, Ashutosh Mukherjee became a fellow of the Calcutta University and was knighted by the British Crown with the title of Sir. In 1908, he founded the Calcutta Medical Society and remained its president till he passed away in 1924. He was an academician, of course, who donned many hats. He served as the acting Chief Justice of the Bengal High Court from 1906 to 1914, 1921 to 1923. He had the honor of being only the second Indian to become the Vice Chancellor of the Calcutta University, which was established in the year, I think, 24th January 1857, a premier institute of learning in the country. His stint as the Vice Chancellor is talked about even today, as he managed to get the brightest minds to adorn the classrooms, which ultimately catapulted the university into becoming a center of excellence of learning in the whole subcontinent, and it is still today. In fact, university affairs dominated much of his life. So Ashutosh could easily spot talent, and he utilized his vast network of scholars and friends to bring in accomplished professors and educationists to the university. His discoveries ranged from Dr. C.V. Ramanan, who joined as a professor of physics, to Dr. Sarvapalli Radhakrishnan and Srinivasa Ramanujan, and many more. Soon, Calcutta University became the hub of academic and intellectual pursuit. Luminaries such as Prafulla Chandra Roy, who was considered the father of chemistry in modern India, and epigraphist Dr. D.R. Bandharkar, added more value to the erudite faculty. It is said that there were days the students and teachers would gather to attend guest lectures of Rabindranath Tagore. They were very lucky, I think. Such was the atmosphere and diversity
brought in by Sir Ashutosh that he was also referred as a veritable Vikramaditya for fostering intellectual freedom of the highest order. In every walk of life, Sir Ashutosh displayed immense character and courage. In 1916, one of his students called Subhash Chandra Bose, I think there's need no introduction of Subhash Chandra Bose here, had an altercation with his professor. In the encounter that ensued, Subhash was so incensed by his professor Oaten's racist and high-handedness towards the Indian students. He was very rude to the Indian students, by the way, that in a fit of rage, he physically assaulted the professor. As Vice Chancellor, Sir Ashutosh was forced to suspend Subhas from the university premises. However, he took steps to ensure that young Bose's academic life was not disrupted and arranged to have him transferred to another college. This very same Subhash Chandra Bose is the man who cleared his ICS exam, which is now UPSC Civil Service examination, and spearheaded the Indian National Army in India's fight of freedom. In this incident, changed the attitude of the British authorities. They began to view the university as the hotbed of rebellion and hence clamped down heavily on its functioning. There were many measures done by the Britishers to control the powers of the Vice Chancellor and also the university professors at that point of time. Hotbed, and hence clamped down heavily on its functioning and the powers of the Vice Chancellor. With these harsh measures in place, Ashutosh refused to carry on with his tenure as a Vice Chancellor. In the meantime, Sir Ashutosh was invited by Viceroy Lord Curzon, the then Viceroy of India, to be a judge of the Calcutta High Court. The traditionalist that he was, Sir Ashutosh first sought the permission of his mother before accepting the assignment. He served as a judge from 1904 to 1923 and even officiated as a Chief Justice of the Calcutta High Court in 1920. The imperialists were never in favor of native Indians holding such high position. Hence, Sir Ashutosh's elevation to such a prestigious position was all the more commendable as it was solely based on merit. It is a known fact that as a judge, Sir Ashutosh had delivered about 20,000 judgments, and many of which are still cited as examples of judicial craftsmanship today. While academics dominated his life, there are many instances in Sir Ashutosh's life that point to his quick wit and charisma. While India was familiar with Gandhi's humiliation on a train in South Africa, there is a similar narrative about Sir Ashutosh Mukherjee, who was considered an unwelcome first-class train passenger. His co-passenger, who happened to be a white plantation owner, threw out Ashutosh's sandals while he was dozing, as he found traveling with a native disrespectable. Ashutosh retaliated by getting rid of his jacket while he was napping. On being questioned about the whereabouts of his jacket, Sir Ashutosh replied by saying that your coat has gone to fetch my slippers. His wry sense of humor belied the intelligence of man. Sir Ashutosh's reply to Lord Curzon, who wanted him to visit England so that the British could experience and see for themselves the intellectuals produced by the colonial education system, is hailed even today. Never known to be short of words, Ashutosh Mukherjee politely declined, saying that his mother's religious beliefs prevented her from allowing her son to cross the sea. His mother's refusal, based on a religious belief among the Hindus at that point of time,
that they would lose their caste purity if they ventured across the seas. There was a taboo at that point of time. When Curzon issued his order, tell your mother that the Viceroy and the Governor General of India commanded her son to go, Sir Ashutosh firmly responded by saying, I will tell the Viceroy and the Governor General of India that Ashutosh Mukherjee refuses to be commanded by any other person except his mother, be he Viceroy or somebody higher still. See how the guts he had as a no nonsense person. Ashutosh always articulated his thoughts impeccably. So Ashutosh went back to his private legal practice after his retirement as the Chief Justice of the Calcutta High Court. While on one hand, he walked the talk with the country's brightest freedom fighters and revolutionaries, on the other hand, he was equally comfortable with the British regime and their administrative machinery. His life came to an abrupt end when he passed away suddenly in Patna in 1924. However, he left behind a vast intellectual and cultural legacy that will be hard to be matched today. Still, nobody can match it, I think so. An avid bibliophile legend has it that when Sir Ashutosh bought books at Calcutta's famous College Street, porters had to be hired to cart them home. So much so that today his personal collection of around 80,000 books have been donated by his heirs and now rests in the city National Library of Kolkata. He reminded us about his immense contribution to the nation and the field of education. Sir Ashutosh Mukherjee's status have been installed outside the Statesman's House, Kolkata, and in Chatragachi Kedarnath Institution, which is in Howrah, to honor and pay tribute to Sir Ashutosh Mukherjee and all that he stood and worked for. In 1964, the government of India issued a stamp that featured the legend with a walrus moustache. As Rabindranath Tagore so aptly said, Ashutosh had the courage to dream because he had the power to fight and the confidence to win. His will itself was that path to the goal. And do you know that also a French scholar, his name is Sylvain Levy, who commented that had this Bengal tiger been born in France, he would have exceeded even George Clemenceau, the French tiger. Ashutosh had no peer in the whole of Europe. He commented that, according to Sylvain Levy, that George Clemenceau was the French tiger and Ashutosh Mukherjee would have exceeded him, and Ashutosh had no peer in Europe. Nobody could have matched Ashutosh Mukhopadhyay in Europe itself, whole Europe. So I am done for today. Thank you for giving me this time. Thank you to our CEO, our working presidents, and also to the anchor of this evening. Thank you for everything. Thank you for giving me this time. It was a very amazing performance. And now we will call Sagar Mandal. Sagar Mandal. হ্যালো সাগর মন্ডল, হ্যালো সাগর, লাইনে আছো? সাগর, লাইনে আছো?
Okay, Sanjukta, call Okay, next participant. next. Sanjukta, next participant. Okay, so the next participant is Himani Mahato. হ্যাঁ ম্যাম, Mahato. হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শোনা শোনা যাচ্ছে। ভিডিওটা অন করো পারলে। নমস্কার। প্রথমে প্রণাম জানাই যিনি আমাকে এই বার্তাটা দিলেন। মাতৃসম আচ্ছা, আমার। তোমার মানি এক মিনিট, হ্যাঁ তোমার স্যার। এটা ওই ল্যান্ডস্কেপে করেছো, তোমারটা ইসে করা নেই, রোটেটটা করে নাও, না হলে ফটোটা কাত হয়ে আসছে। আচ্ছা, উপর থেকে রোটেট করে নাও, ওই নোটিফিকেশনের পাশে ওখানে অটো রোটেট আছে, ওটা করে ফোনটাকে রাখো এইভাবে। এখন স্যার ঠিক আছে? হ্যাঁ, এখন ঠিক আছে। হ্যাঁ, জোহার। প্রথমেই প্রণাম জানাই চিত্রা ম্যামকে, যিনি আমাকে এই খবরটা দিলেন। সত্যি আমি খুব খুশি হয়েছিলাম যে আমাদের বিখ্যাত খ্যাতনামা একজন ব্যক্তি, বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নিয়ে অনলাইনে কিছু চর্চা হবে। এই সুযোগটা পাওয়ার জন্য আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সকলকে প্রণাম জানাই যারা আমার গুরুজন। ভালোবাসা জানাই আমার সমবয়সী সকল ভাই বোনেদের। শুরু করি আমাদের বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে কিছু কথা। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 1864 সালের 29শে জুন সোমবার মাতা জগত্তারিণী দেবীর কোল আলো করে বিদ্যার মশাল জেলে জন্মগ্রহণ করেন এক বীর পুরুষ। তিনি হলেন আমাদের সকলের প্রিয় তথা বাংলার বাঘ নামে খ্যাত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছোট থেকেই যেরকম প্রতিভাবান মেধাবী ছাত্র ছিলেন, ঠিক সেই রকম ভাবেই তিনি কিন্তু সমস্ত রকমের কুসংস্কারের বিরোধীও ছিলেন। তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, সতীদাহ প্রথা থেকে শুরু করে আরো বিভিন্ন নৃশংস কুসংস্কারের চরম বিরোধী ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে আমাদের সকলের গর্ব হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি 1879 সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 1884 সালে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ডিগ্রি অর্জন করেন। এমনকি 1885 সালে গণিতেও তিনি ডিগ্রি লাভ করেন। এরকম বিভিন্ন পরীক্ষায় তিনি তার মেধার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন একজন স্বতন্ত্র স্বাধীনচেতা মানুষ। তার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারক হওয়া। পরবর্তীকালে তার সৎ প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের দ্বারা কিন্তু সেই পদটাও তিনি হাসিল করে ফেলেছিলেন। তিনি বিভিন্ন সমাজসেবামূলক সংস্থার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তার এক বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হলো ক্যালকাটা ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি, যেটা প্রতিষ্ঠিত হয় 1908 সালে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিন্তু একজন খ্যাতনামা বাঙালি শিক্ষাবিদও ছিলেন এবং কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য পদেও তিনি নিযুক্ত হন। এছাড়াও তিনি ছিলেন বিশিষ্ট গণিতজ্ঞ। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৃঢ় চেতা মনন ও মহান কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে বাংলার বাঘ নামে ভূষিত করা হয়। তিনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তিনি তার সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তার প্রতিবাদী কণ্ঠের প্রেক্ষিতে একটা গল্প বলি। একদিন আমাদের আশুতোষ ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। হঠাৎ এক ইংরেজ তার সেই কামরায় ঢুকে পড়ে। ইংরেজ সাহেব ভারতীয় মানুষটাকে দেখে সে রাগান্বিত হয়ে যায়। আমাদের আশুতোষ কিন্তু চুপচাপ আছেন।
তিনি কিছুই বলেননি। কিছুক্ষণ পর আশুতোষ ঘুমিয়ে পড়েন। তিনি ঘুমিয়েছেন দেখে ইংরেজ সাহেব ট্রেনের জানালা দিয়ে জুতো জোড়া বাইরে ফেলে দেন আমাদের আশুতোষের। কিন্তু কিছুক্ষণ পর আমাদের আশুতোষ জেগে যায়। জেগে দেখেন তার তো জুতো নেই, কোথায় গেল সে জুতো? সে জুতো খুঁজছে। তখন সেই ইংরেজ সাহেবকে দেখে আমাদের বুদ্ধিমান আশুতোষ ব্যাপারখানা সম্পূর্ণ বুঝে গেছেন। তিনি আগেই বুঝেছেন যে নিশ্চয়ই এটা ইংরেজ সাহেবেরই কাজ হবে। আমাদের আশুতোষ কিন্তু তিনিও একটা সুযোগের অপেক্ষা করছিলেন। কিছুক্ষণ পর সেই সাহেবও ঘুমিয়ে পড়ে। তখন তিনি সেই সুযোগ ভিডিওটা একটু অন রাখো। আচ্ছা, সবাই ভিডিও অন রেখে একটু বক্তব্যটা রাখতে হবে সবার। হ্যাঁ স্যার, একটু অসুবিধা হচ্ছে। আচ্ছা, তিনিও ঠিক আছে। সেরকম একটা সুযোগ বুঝে তার কোটটা সেই জানালার বাইরে ফেলে দেন। কিছুক্ষণ পর সেই সাহেব মশাই জাগলেন। তিনিও সেই তার জ্যাকেট খুঁজছেন। তিনি বলছেন, আমার জ্যাকেট কোথায়? আশুতোষ কিন্তু চুপচাপ আছেন। কিছুক্ষণ পরে মুচকি হেসে বললেন, মশাই আপনার জ্যাকেটটা আমার জুতো আনতে গেছে। এর থেকেই বোঝা যায় সেই ব্রিটিশ শাসনকালে তার প্রতিবাদী কণ্ঠ। তিনি কোনো কিছু বলতে বা প্রতিবাদ করতে ছাড়তেন না। তিনি এমনই একজন মানুষ যিনি ব্রিটিশদের বিন্দুমাত্র ভয় পেতেন না। তিনি তার বুদ্ধিমত্তা ও কথার মাধ্যমে সকলকে তার প্রাপ্য জবাব দিতেন। তিনি একজন মানুষ যিনি ব্রিটিশ শাসনকালে জীবন অতিবাহিত করা সত্ত্বেও ভারতীয় যুব সমাজের জন্য শিক্ষার ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করেন। তিনি কিন্তু সেই সময়কালে শিক্ষার গুঁড়িকে শক্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি ছিলেন মানবদরদী, মনুষ্যত্ববান এক জলজ্যান্ত মানুষ। তিনি বহু ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়েও কিন্তু সমাজের হিতের জন্য অনেক কাজ করে গেছেন। তার প্রত্যেকটি কাজ বর্তমান যুব সমাজের এক একটা উজ্জ্বল শিখা, যে শিখা হাজারো প্রদীপ জ্বালানোর ক্ষমতা রাখে। বর্তমান সমাজ যেরকম ভাবে নিজের স্বার্থে ডুবে যেতে বসেছে, এই স্বার্থরূপে বিভিন্ন খারাপ জিনিসগুলোকে সমূলে নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন আমাদের আশুতোষের মতো জ্ঞানী মানুষ। আমরাও পারবো সমাজের বিভিন্ন ভুল ভ্রান্তিগুলোকে নির্মূল করতে, যদি আমরা সবাই হাতে হাত রেখে বলি আমরা করব জয় নিশ্চয়। এই বিশ্বাস, এই ভরসা রেখে যদি আমরা এগোই, তাহলে কোনো শক্তি নেই যে আমাদের রুখতে পারবে। আমাদের সকলের উচিত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তথা আরো বিভিন্ন মনীষীদের জীবনী, বিভিন্ন বাণী পড়া। কেননা সমাজকে রক্ষা করতে হবে, পরিবেশকে বাঁচাতে হবে, এই দায়ভার নিজের হাতে নিতে হবে সকলকে। আমাদের সকলকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হতে হবে। আমাদের সকলের প্রিয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 1924 সালের 25শে মে পাটনায় মৃত্যুবরণ করেন। তার শরীর আমাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে গেলেও তার কর্ম চিরকাল সকল মানবের হৃদয়ে তেজদীপ্যমান হয়ে উজ্জ্বল শিখার মতো জ্বলজ্বল করবে। সর্বশেষে এটাই বলবো, আমাদের সকলকে প্রতিবাদী হতে হবে, অন্যায়ের প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। আমাদের সকলকে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না, এখানে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ সকলকে। Okay, so it was very wonderful. Now we will call Srija Sengupta. Srija Sengupta. নমস্কার। বড়দেরকে আমার প্রণাম জানাচ্ছি এবং ছোটদেরকে আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আজ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলার বাঘ হয়ে ওঠার যাত্রার ব্যাপারে সংক্ষেপে বলবো। আমি খুব সংক্ষেপে বলবো এবং অনেক কিছু হয়তো আমার আগের বক্তারাও বলেছেন।
তো আমি ইংরেজি মাধ্যমে একটি আর্টিকেল পেয়েছি, তো বেসিক্যালি আমি ওইটা থেকে পাঠ করে শোনাচ্ছি। Sir Ashutosh Mukherjee, a gigantic personality. He was a lion amongst legends. He lived in an era which was shared by Tagore, Swami Vivekananda, Ishwar Chandra Vidyasagar, and many more intellectual individuals. Born on 29 June 1864 at Beaubazar, he was exposed to subjects like maths, science, literature from very early days of his childhood. Throughout his academic career, he met intellectuals like Vidyasagar, Tagore, which I have already told. That created impact on his professional life. Getting admitted in the prestigious Presidency College was one of the initial steps in his career life. He became the first to be awarded a dual degree from Calcutta University. In 1833, he entered the world of law. The arrest of Surendranath Banerjee triggered Sir Ashutosh to protest. His aptitude for law was so obvious that he won Tagore Gold medals consecutively 3 times. That is, in 1884, 1885, and 1886. He served as the acting Chief Justice of Bengal High Court from 1906 to 1914 and then 1921 to 1923. Then he became the Vice Chancellor of Calcutta University. He was the second person from India to become the Vice Chancellor. He had the qualities of an educationist, barrister, and mathematician at the same time. His life came to abrupt when he passed away in 25th May 1924. However, he left behind a vast cultural and intellectual legacy. His personal collection containing 80,000 books, which were donated and which are still here kept in National Library. Perhaps this is how legends live. They live long and with their contribution, and so he does, and so he will do. That was all. Thank you. Okay, very nice. Now we will call Shorodip Odhikari. শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি শুরু করছি। প্রথমেই প্রণাম জানাই স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চরণে। নমস্কার, আমার নাম সৌরদীপ অধিকারী। আজকে আবারও আপনাদের মাঝে কিছু কথা বলতে পেরে, বলার সুযোগ পেয়ে খুব ভালো লাগছে। এখন বড়রা যারা দেখছেন এবং ছোটরা তোমরা যারা দেখছো, সকলকেই আমার নমস্কার এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমার বক্তব্য শুরু করছি। আমার আজকের বক্তব্যের শিরোনাম বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এক অনন্য ব্যক্তিত্ব। আজকে আমি মূলত তার জীবনের অজস্র ঘটনাবলীর মধ্যে থেকে কিছু ঘটনা তুলে ধরব, বলা ভালো, আলোচনা করব, যেখান থেকে আমরা এটা বুঝতে পারবো যে কেন তাকে বাংলার বাঘ বলা হয়। আলাদা করে ডিটেল বিশদ ভাবে ব্যাখ্যায় না গিয়ে কিছু ঘটনার মাধ্যমে আমরা তা বুঝে নেব। প্রথমেই আজকে বক্তব্য শুরু করব একটি কবিতার মাধ্যমে, কবিতা পাঠের মাধ্যমে। কবিতাটি কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখা। কবিতার নাম আশুতোষ। নিরবধি সব নদী নিজের প্রাণ ধারা ঢেলে শুধুই কি দিয়ে গেছে পলি মাটি কোমল শিথিল এ দেশের বুকে, শুধুই স্তিমিত প্রাণ আলস্য মন্থর? না না, তা তো নয়। মৃত্তিকা কোমল,
আর্দ্র সমতল, তাই মানুষ উত্তুঙ্গ হেথা অভ্রভেদী মহিমা শিখরে। চেয়ে দেখো ঊর্ধ্বে আঁখি তুলে, বিশাল হিমাদ্রি সত্তা কত না অতুল, বজ্র পৌরুষ প্রতীক আমাদের গর্ব ও বিস্ময়। তুমি যে অমিত তেজা পুরুষ প্রবর আশুতোষ, এ বঙ্গের অন্যতম নবযুগ মানস স্থপতি। জ্ঞানালোকে জনে জনে বিতরণ ব্রতে, সে সমিত তোমারও আহৃত। মহামুক্তি যজ্ঞেও যারা তাহুতি পবিত্র শিখায়, অবসান বিঘোষিত ভারতের গ্লানির রাত্রির। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে আমরা পাই বিভিন্ন রূপে। আমরা তাকে যেমন পেয়েছি শিক্ষা জগতে, অর্থাৎ আমরা তাকে পেয়েছি উপাচার্য হিসেবে, আবার আমরা তাকে পেয়েছি বিচারক হিসেবেও। গণিত শাস্ত্রেও ছিল যেমন তার অসাধারণ প্রখর মেধা, একই সাথে বাংলা ভাষার প্রতিও তার অবদান কিন্তু অনস্বীকার্য। তিনি একাধারে যেমন ছাত্র দরদি শিক্ষক ছিলেন, অপরদিকে তিনি তার সহকারী শিক্ষকদের প্রতিও কিন্তু সমানভাবে যত্নশীল ছিলেন এবং আমাদের দেশের প্রতি, সমাজের প্রতিও কিন্তু তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। চলে যাব প্রথম ঘটনার দিকে। গণিত শাস্ত্রে ছিল তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। তিনি যখন স্কুল জীবনে ছিলেন সেই সময় কেমব্রিজ মেসেঞ্জার অফ ম্যাথামেটিক্সে তার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তার লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। 1906 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি মোট 2 বার উপাচার্য পদে ছিলেন। নৃবিদ্যা, ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞান, ফলিত রসায়নের মতো আরো বেশ কিছু নতুন বিষয়ে পাঠদান শুরু হয় মূলত তাঁরই উদ্যোগে। তৎকালীন সময়ের কথা, তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি সর্বদাই সচেষ্ট থাকতেন যে শিক্ষা যেন সবার জন্য উপলব্ধ হয় এবং এই শিক্ষার থেকে শুধুমাত্র উচ্চ মেধা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরাই নয়, যাতে মধ্য মেধার এবং সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা এই শিক্ষার থেকে সমৃদ্ধ হয়ে সমাজকে সমৃদ্ধ করতে পারে। একটি ঘটনাতে চলে যাওয়া যাক। তিনি একটা নিয়ম করেছিলেন, তার যখন তিনি উপাচার্য পদে রয়েছেন, যে প্রশ্নপত্র ছাপা হবে তার আগে তিনি তার স্ক্রুটিনি করবেন। কারণ তার এটা নির্দেশ ছিল যে প্রশ্নপত্র তৈরি করতে হবে সব ধরনের ছাত্রছাত্রীর কথা মাথায় রেখে, যাতে সবাই নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে। তাই ছাপার আগে তিনি তার স্ক্রুটিনি করবেন, এটা তার স্পষ্ট নির্দেশ ছিল। এবং প্রশ্নপত্র পাণ্ডিত্য জাহির করার বা নিজের জ্ঞান জাহির করার জায়গাও নয়, এটাও তিনি বলেছিলেন। একটা ঘটনাতে আসা যাক, সরাসরি এবার ঘটনাতে। গণিতের অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে একবার গণিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে গেছেন প্রশ্নপত্র তাকে দেখানোর জন্য। এবার তিনি তো প্রশ্নপত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে দিয়েছেন। তিনি দেখলেনও প্রশ্নপত্র। দেখার পরে তিনি খানিক গম্ভীর রইলেন, কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন গম্ভীর হয়ে। খানিক পরে তিনি গৌরীশঙ্কর দেখে বলছেন যে, আপনার হাতে কয়েক ঘন্টা সময় আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। তখন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলছেন যে, আপনি যে প্রশ্নপত্র আমাকে দেখানোর জন্য এনেছেন, সেই প্রশ্নপত্র আপনি
নিজে প্রথমে সমাধান করুন এবং তা অবশ্যই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, অর্থাৎ 2.5 ঘন্টার মধ্যে। আমি কিছু কাজে সেরে আসছি। তো তারপর তিনি তার কাজে চলে যান, ব্যস্ত হয়ে যান, এবং ঠিক ঘড়ি ধরে 2.5 ঘন্টা পরে ফিরে এসে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় গণিতের অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দেকে জিজ্ঞাসা করছেন যে আপনার প্রশ্নপত্র সমাধান করা হয়ে গেছে? এবার তখন তিনি বলছেন যে না, সম্পূর্ণ হয়নি, এখনো কিছু বাকি রয়েছে। তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় খানিক হেসে বলছেন যে তাহলেই বুঝুন, নিজের তৈরি প্রশ্নপত্র আপনার মতো পণ্ডিত মানুষের যদি 2.5 ঘন্টা পার হয়ে যায়, অল্প মেধার ছাত্রছাত্রীরা পারবে কেমন করে? যান, বাড়ি গিয়ে ঠান্ডা মাথায় তাদের কথা মাথায় রেখে নতুন করে একখানি প্রশ্নপত্র তৈরি করুন। অর্থাৎ সবার কথা, সবাই যাতে শিক্ষার সুবিধা পায়, এই দিকে কিন্তু তার যথেষ্ট তিনি যত্নশীল ছিলেন। শুধু কি ছাত্র? আসুন এবারে জেনে নেওয়া যাক তার সহকারী অধ্যাপকদের সাথে তার সম্পর্ক কেমন ছিল, অর্থাৎ ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকদের প্রতি তিনি কতটা যত্নশীল ছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সবসময় তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতেন গবেষণা করার জন্য, এবং যারা এই গবেষণা কার্যে নিযুক্ত হতেন তাদের ক্লাসের সংখ্যাও কিন্তু তিনি কমিয়ে দিতেন, এবং অন্যান্য সমস্ত রকম ভাবে তিনি তাদের প্রতি যত্নশীল ছিলেন এবং সহায়তা করতেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারের লেখা থেকে আমরা এই সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। রমেশচন্দ্র মজুমদার তার আত্মকথায় লিখেছেন, গবেষণা করতেন যে শিক্ষকেরা, আশুতোষ তাদের ক্লাস কমিয়ে দিতেন। শিক্ষকদের রক্ষাও করতেন ঈর্ষাপরায়ণ সহকর্মীদের কাছ থেকে। একবার মর্নিং ওয়াকে দেখা হলে তরুণ রমেশচন্দ্রকে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেন, তোমার চাকুরি হওয়াতে বুড়োরা খুব চটেছে। বুড়োদের বলা কথা তিনি যে একেবারেই বিশ্বাস করেননি, এটা জানিয়ে রমেশচন্দ্রকে তিনি বলছেন খুব সাবধানে এদের সঙ্গে চলবে। অর্থাৎ ছাত্র এবং শিক্ষক উভয়ের প্রতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যথেষ্টই যত্নশীল ছিলেন। এবারে চলে আসা যাক অন্য একটি ঘটনায়। (1885) সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি গণিতে প্রথম শ্রেণীতে MA ডিগ্রি অর্জন করার পর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ পান। পরবর্তীতে 1886 সালে পদার্থ বিজ্ঞানে MA ডিগ্রি অর্জন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি প্রথম 2টি বিষয়ে MA ডিগ্রি অর্জন করেন। প্রথমেই বলেছিলেন, আজকে আলোচনার শুরুতেই এটা দিয়ে শুরু করেছিলাম যে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষার প্রতিও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান কিন্তু বিরাট। এবার আসছি সেই সম্বন্ধে। দীনেশচন্দ্র সেনের আশুতোষ স্মৃতিকথা গ্রন্থ থেকে আমরা এ বিষয়ে জেনে নেব, এবং সেখান থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি তার অবদান যে কতটা গভীর সে সম্বন্ধে আমাদের ধারণা হবে। তবে আমরা তাকে তার বাংলা ভাষার প্রতি যে আমরা তাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমনটা বললাম যে আমরা বিভিন্ন রূপে তাকে পেয়েছি, বিভিন্ন ভাবে আমরা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে পেয়েছি। তুলনামূলকভাবে তার বাংলা ভাষা এবং তার ব্যবহারে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের যে অবদান তা কিন্তু তুলনামূলকভাবে আলোচনার আড়ালেই রয়ে গেছে। তার এই বাংলা ভাষা নিয়ে যে তার যে চিন্তা ভাবনা, তার মনন, এ সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ পাই দীনেশচন্দ্র সেনের আশুতোষ স্মৃতিকথা গ্রন্থ থেকে। সেখানে দীনেশচন্দ্র সেন লিখছেন,
14-15 বৎসর যাবৎ MA পরীক্ষায় বাংলাকে চালাইবার জন্য আমি তাহাকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছিলাম। তিনি তাহার বিরাট গোপ ফুলাইয়া গর্জন করিয়া বলিতেন, তোমার বাংলা আবার একটা ভাষা, বিশ্ববিদ্যালয়ের ঊর্ধ্বতম শ্রেণীতে তাহাই পড়াইতে হইবে? শোনো কথা। হঠাৎ 4-5 বৎসর পূর্বে একদিন আমার ডাক পড়িল। তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, দীনেশ বাবু, এইবার MA তে বাংলা ভাষা চালাইব, সিলেবাস তৈরি করুন। আমি বিস্ময়ের সহিত বলিলাম, হঠাৎ মত পরিবর্তনের কারণ কি? তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, ঢাল নেই, তরোয়াল নাই, যুদ্ধ করতে যাবেন। আপনাকে দিয়া এই 4-5 বৎসর যাবৎ যে আমি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইংরাজি ইতিহাস লিখাইয়াছি, বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় ও বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস লিখাইয়াছি, এই বইগুলি না থাকিলে MA পরীক্ষার্থীদের কি পড়াইব? আপনারা যতক্ষণ শোরগোল করিয়াছেন, আমি ততক্ষণ জমি তৈরি করিয়াছি। অর্থাৎ তার এই অবদান আমরা লক্ষ্য করি যে বাংলাতে যে স্নাতকোত্তর MA ডিগ্রি যে পড়া, তাও কিন্তু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়েরই অবদান। এবং এই ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে পরীক্ষার প্রশ্নে এখন আমরা যে অড সিস্টেম, অর্থাৎ একটি প্রশ্নের বদলে আমরা অন্য প্রশ্নের উত্তর করতে পারবো, এই অবদানও কিন্তু, এই সুবিধাও কিন্তু আমরা আজকে পাচ্ছি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্য। পরবর্তীকালে তার অমৃতলোকে গমনের পরবর্তীতে এক স্মরণ সভায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, আজ যে বাংলা ভাষার কথা বলছি সেজন্য আমরা স্যার আশুতোষের নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি বাংলা ভাষাকে সে যুগে ইংরেজির সমান মর্যাদা দেন। অর্থাৎ আমরা জানতে পারি যে আমাদের মাতৃভাষার প্রতি তার অবদান কতখানি। পরবর্তীকালে জনৈক ব্যক্তির সাথে কথোপকথনে CV রমন এই আক্ষেপ করেছিলেন যে বাংলা আইনজীবী ও বিচারক আশুতোষকে পেয়েছে বটে, কিন্তু হারিয়েছে এক গণিত নক্ষত্রকে। শুধু গণিত নিয়ে থাকলেই মানুষটা হইচই ফেলে দিত। এবারে আমরা আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বলে থাকি বাংলার বাঘ। এবারে দুটি ঘটনার কথা জেনে নেব, যার মধ্যে একটি আমাদের সকলেরই জানা, ছোটবেলায় আমরা পড়েছি, সে সম্বন্ধে পরে আসব। তার প্রখর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় এমন একটি ঘটনার সম্বন্ধে আমরা জেনে নেব। গণিত শাস্ত্রে তার অসাধারণ মেধা এবং তার প্রখর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পেয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকারের শিক্ষা বিভাগের এক কর্তা তাকে এই প্রস্তাব দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরি করার। উত্তরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, চাকরি করতে পারি, তবে আমার পদমর্যাদা ও বেতন ইত্যাদি সাহেব শিক্ষকদের সমান হতে হবে। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে আমাকে অন্য কোথাও বদলি করা যাবে না, আর সবচেয়ে বড় কথা, গবেষণার সুযোগ ও পরিকাঠামো দিতে হবে। তরুণের কথা শুনে সে কর্তা তো হতভম্ব, কারণ তখনকার যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় সকলেই ব্রিটিশ সরকার নিযুক্ত এবং সকলেই ইংরেজ সরকার মনোনীত। তৎকালীন যিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন, তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, হাউ ক্যান আই হেল্প ইউ? উত্তরে আশুতোষ জানালেন,
আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য করে নিন। সকলে হতবাক। কেন? কারণ তখনকার সময়ে, সেই সময়ে সেনেটে যারা যারা সদস্য ছিলেন সবাই ব্রিটিশ সরকারের দ্বারা সরাসরি নিযুক্ত অথবা ইংরেজ সরকার অনুমোদিত। একজন তরুণ ভারতীয় বলছেন আমাকে সেনেটের সদস্য করে নিন, আমাকে আরো যে যে শর্ত নিযুক্ত করেছেন, তাহলে আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াবো। তার এই উত্তর সকলকেই হতবাক করেছিল। কিন্তু তিনি যেমনটা বলেছিলেন তেমনটাই হলো পরবর্তীতে। তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং তার মেধার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তারা তাকে সেনেটের সদস্য নিযুক্ত করলেন। তার বয়স তখন 25 বছর। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। চলে যাব আরেকটি ঘটনায়। এই ঘটনাটা কম বেশি আমাদের সকলেরই জানা, কিন্তু আজকে আলোচনায় এটা রাখার কারণ এটাই যে ওই যে প্রথমে বলেছিলাম বাংলার বাঘ কেন বলি, সরাসরি বিশদ ব্যাখ্যায় না গিয়ে কিছু ঘটনার মাধ্যমে জেনে নেব। তাই একদম আলোচনার বক্তব্যের একদম শেষ ভাগে এসে এই ঘটনার উল্লেখ করব। তিনি ট্রেনে করে যাচ্ছেন আলিগড়, প্রথম শ্রেণীর কামরায় রয়েছেন, সাথে রয়েছেন একজন মিলিটারি অফিসার, অর্থাৎ ট্রেনের কামরায় তিনি আর ওই মিলিটারি অফিসার। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সফরকালে যখন ঘুমিয়ে পড়েছেন তখন সে মিলিটারি অফিসার কি করলেন যে তার যে পায়ের জুতো ছিল সেই জুতো তিনি জানলার বাইরে ফেলে দিলেন। ইতিমধ্যে তিনি যখন এই কাজ করছেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিন্তু দেখেছেন, অর্থাৎ তিনি খেয়াল রাখছেন যে ওই আর্মি অফিসার তার জুতো ট্রেনের বাইরে ফেলে দিচ্ছে, কিন্তু তিনি কোনো সেই মুহূর্তে কোনো প্রতিবাদ না করে একদম চুপচাপ থাকলেন এবং যথারীতি আবার তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছু সময় বাদে যখন ওই আর্মি অফিসার ঘুমিয়ে পড়েছেন তখন তিনি তার কোটটা খুলে একই রকম ভাবে জানলার বাইরে ফেলে দিলেন। পরবর্তীতে ওই আর্মি অফিসার ঘুম থেকে উঠে তো বিরাট হইচই জুড়ে দিলেন, কোথায় কোট গেল, কোথায় কোট এরকম অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। ইতিমধ্যে হইচই চিৎকার চেঁচামেচি তো জারি রয়েছে। কিছু সময় পর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই উত্তর করলেন যে থাকতে না পেরেই আর বললেন, তোমার কোটটি আমার জুতো খুঁজতে গেছে। অর্থাৎ তিনি ওই আর্মি অফিসারকে সঠিক জবাবটা দিলেন, কিন্তু তার জবাব দেওয়ার ধরনটা এতটা ইউনিক যে কোনো রকম বিবাদে না গিয়ে এবং কোনো রকম চিৎকার চেঁচামেচি না করে তার ভাষাতেই তাকে জবাব দিলেন এবং একদম সঠিক জবাবটাই কিন্তু দিলেন। বাংলার বাঘ কেন আমরা বলি, এই থেকে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি যে তাকে বাংলার বাঘ আখ্যায়িত আমরা কেন করি। এবং অনুষ্ঠানে যেটা বলেছিলাম যে শুরুতেই আমাদের দেশের প্রতিও তার যে অবদান, সমাজের প্রতি অবদান আরো এই শব্দবন্ধটা যুক্ত করলে ভালো হবে যে তৎকালীন সময়ের দাঁড়িয়ে তার যে চিন্তা ভাবনা এবং সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তার যে এই উত্তর বা তার যে এই কার্যকলাপ তা কিন্তু যথেষ্টই এখনো প্রাসঙ্গিক এবং এই কারণে প্রাসঙ্গিক যে আজকে ধরুন একদম আমি শেষেই চলে এসেছি, খুব তাড়াতাড়ি আমি সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করছি।
যে কোনো জিনিসে ধরুন আমাদের রাগ হলো, বা আজকে তো আমরা আমাদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সকলেই অবগত আছি, যে আমাদের চারপাশে কি ঘটছে বা কি পরিস্থিতি সমাজে। তো আমরা কোনো জিনিসে খুব বেশি মানে হঠকারী, মানে তাৎক্ষণিক আমাদের প্রতিক্রিয়াটা দিয়ে ফেলি। এবং এই প্রসঙ্গে আরো একটা, এই যে আমাদের জীবনে, দৈনন্দিন জীবনে বর্তমানে এত ভালো মন্দ সবকিছুই আছে, আমাদের যা সমস্যা বা কমপ্লিকেশনস আছে, এই প্রসঙ্গে একটা জিনিস উল্লেখ করতে চাইবো। মোদক ট্রেনার একাডেমির উদ্যোগে যে আমাদের গীতার কোর্স চলছে, এবং সাপ্তাহিক ক্লাসে আমরা চ্যান্টিংটা শিখি, যেখানে পৌলমী ম্যাম আর প্রীতিলি ম্যাডাম আমাদের শেখান, এবং প্রত্যেক রোববার করে ডক্টর গার্গী দে ম্যাডাম আমাদের সেই গীতার ইন্টারপ্রিটেশন সেশন, অর্থাৎ ব্যাখ্যাটা আমাদের করেন। এই ষোড়শ অধ্যায়ের পাঠ যখন আমাদের ব্যাখ্যাতে, আমাদের কোনো এক রবিবারে ম্যাডাম একটা কথা খুব সুন্দর বলেছিলেন, যা উল্লেখ আমরা গীতাতে পাই, যে দেবতা মানে কিন্তু সেই যে এইরকম ধারণা রাখাটা ভুল, যে আকাশ থেকে নেমে আসবে, তার 4টে 10টা হাত থাকবে, তার শরীর থেকে লাল নীল জ্যোতি বেরোবে। দেবতার শব্দের অর্থ, প্রকৃত অর্থ কিন্তু এটা নয়। প্রকৃত অর্থ এটাই যে যার ভেতর দেবত্ব বা দেব ভাব থাকবে, অর্থাৎ সকারাত্মক মনোভাব যার মধ্যে থাকবে। আজকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে যে এত সমস্যার মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, তার সমস্যার সমাধান কিন্তু একই সাথে সহজ এবং একই সাথে কঠিন। প্রথমে কঠিনে আসি। কঠিন এই কারণে, কারণ আমরা যা বলছি, আমরা যা কাজ করছি, এবং সাথে আমাদের মস্তিষ্কে আমরা যা চিন্তা ভাবনা করছি, অধিকাংশ সময় অন্যের চিন্তা ভাবনার দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটা হচ্ছে কঠিন। আমাদের সমস্যার মধ্যে আরো ঢুকছি। সহজ এই কারণে, যদি আমরা আমাদের নিজস্ব যে বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিবেচনা করে যেটা বলছি সেটা বলবো, যেটা কাজ করছি সেই কাজ করব, এবং যে চিন্তা ভাবনা করছি সবটাই হবে আমাদের নিজস্ব বিচার বুদ্ধি দিয়ে। বড় বড় সমস্যার, অত্যন্ত বড় বড় সমস্যার সহজ সমাধান কিন্তু লুকিয়ে রয়েছে এর মধ্যে। এবং সব শেষে স্যার বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে, যে ভারতীয় সেনারা সর্বদা আমাদের সুরক্ষায় নিযুক্ত, তাদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ, এবং আমাদের দেশমাতার চরণে, ভারত মায়ের চরণে প্রণাম জানিয়ে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি গানের 2 লাইন এবং তারপরে একটি কবিতা দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করব। এক সেকেন্ড। ডান হাতে তোর খড়গ জলে, বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ, 2 নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটে নেত্র আগুন বরণ। ওগো মা, তোমার কি মূরতি আজি দেখি রে, তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে, ওগো মা। শেষ করব একটি কবিতা দিয়ে, একটি অপূর্ব সুন্দর কবিতা। কবি রজনীকান্ত সেনের লেখা কবিতা মা। স্নেহ বিহবল করুণা ছল ছল, শিয়রে জাগে কার আখিরে, মিটিল সব ক্ষুধা সঞ্জীবনী সুধা, এনেছে অসরণ লাগিরে। শ্রান্ত অবিরত যামিনী জাগরণে, অবশ কৃশ তনু মলিন অনশনে, আত্মহারা সদা বিমুখী নিজ সুখে, তপ্ত
তনু মম করুণা ভরা বুকে টানিয়া লয় তুলি, যাতনা তাপ ভুলি বদন পানে চেয়ে থাকি রে। করুণে বর্ষিছে মধুর সান্ত্বনা, শান্ত করি মম গভীর যন্ত্রণা। স্নেহ অঞ্চলে মুছায় আখি জল, ব্যথিত মস্তক চুম্বে অবিরল। চরণ ধুলি সাথে আশিস রাখে মাথে, সুপ্ত হৃদি উঠে জাগিরে। আপনি মঙ্গলা মাতৃরূপে আসি, শিয়রে দেখা দিল পুণ্য স্নেহ রাশি। বক্ষে ধরি চির পীয়ূষ নির্ঝর, নিরাশ্রয় শিশু অসীম নির্ভর। নম 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 জননী দেবী মম, অচলা মতি পদে মাগিরে। নম 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 জননী দেবী মম, অচলা মতি পদে মাগিরে। ধন্যবাদ আজকে আমাকে বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য মোদক ট্রেনার একাডেমির সিইও গণেশ মোদক স্যার, প্রেসিডেন্ট পৌলমী মোদক ম্যাডাম, প্রীতিলি মোদক ম্যাডাম, গার্গিদে ম্যাডাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট মানালি চক্রবর্তী ম্যাডাম এবং একাডেমির সাথে যুক্ত সমস্ত ট্রেনার ম্যাডামদের এবং সমগ্র মোদক ট্রেনার একাডেমির এই বিশাল পরিবারকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আবারও কোনো সময় আপনাদের সকলের সাথে দেখা হবে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, ভারত মাতার জয়। নমস্কার। Indeed, a very heart-touching performance. So first we have, after this, Oishi Chakraborty, and next we have Nivi Acharya. Oishi first he will say, then Nivi Acharya. Thank you. Good evening to each and one present here. I am Oishi Chakraborty, feeling myself fortunate to be a part of Modak Trainer Academy, which is only responsible for my upliftment as a young speaker. I would also like to thank our CEO, Mr. Ganesh Modak, Vice President Manali Chakraborty, President Polomi Modak, finally Mrs. Barsha Modak, without whom nothing could be possible, and also our host, Sangjukta Mondol. Today, I am here to say a few words about the tiger among the legends, none other than Sir Ashutosh Mukherjee. Ashutosh Mukherjee was born on 28 June 1864 and died on 25th May 1924. He was an eminent judge, mathematician, and educationalist from Calcutta, now Kolkata. His contribution towards making Calcutta University a great institute is incomparable. Ashutosh Mukherjee's father, Ganga Prasad, was an eminent physician. Ashutosh had his early education in the Bengali school at Chakraveria and later in the South Suburban school at Bhavanipur. Later, he joined the Presidency College, Calcutta, in 1880. There, Swami Vivekananda was his classmate, popularly known as Naren. Since childhood, Ashutosh had a special aptitude for mathematics. At the age of 17, he wrote an article, New Demonstrations of Proportion, in Euclid in Messenger of Mathematics of Cambridge University, 1881. There he became a member of the London Mathematical Association. Some of his achievements in education: Ashutosh topped the BA examination in 1884 with maths, Sanskrit, philosophy, and English literature as his subjects and won Harishchandra Prize.
He ranked first in MA in mathematical exam in 1886. He also obtained his MA degree on physical science and won the Prem Chand Roy Chand Scholarship. He obtained doctorate in law in 1894 and was honored with a gold medal. Some of his appointments and honors: he remained the professor of mathematics in the Indian Association for Cultivation of Science during 1888 to 1902. In 1898, he was appointed the Tagore Law Professor and became the Commissioner of Calcutta Corporation. He was appointed as the President of Board of Sanskrit Examination in Bengali. He received the Saraswati Award in 1910 from Sanskrit Society and the title Sambuddha Gama Chakravarti from Buddhist Sangho of India. He was founding president of Indian Science Congress in 1914 and became Chief Justice of Calcutta High Court in 1920. His greatest achievement was introduction of postgraduate teaching both in humanities and applied sciences. He laid foundation of University Law College and invited eminent scholars like MacDonald, Mackenzie, Jacobi. He brought on the staff eminent scholars like S. Radhakrishnan. Some of his important works are Geometry of Conics, 1882, Law of Perpetuities, 1899, Arithmetic for Schools, 1901, Jatiya Sahitya in Bengali. He was a great patriot and protested several times against the British government's anti-Indian policy, especially related to autonomy of the university. It's not possible to end up with his achievements in just few lines, in few minutes. There are many legends born in our country who had dedicated their lives for the sake of our motherland and made India proud all over the world. And I proud to be Indian. Thank you. Okay, so next we have Nidhi Acharya. ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम्। এটি ঈশোপনিষদ থেকে নেওয়া হয়েছে। হ্যালো হ্যালো অভিরু, বলো, আমি 10 মিনিট পরে কথা বলি। এখন মোদক একাডেমির একটা লেকচার আছে গো।
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে একটা লেকচারের আয়োজন করেছেন। তাতে আমার বিষয় যতটা রয়্যাল ততটাই বেঙ্গল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্লিজ যদি সম্ভব হয় লিঙ্কটা তোমার বন্ধুদের পাঠিয়ে দিও। মোদক একাডেমি কি কি করতে চাইছে তুমি জানতে চাইছো? তাহলে ছোট করে বলে শোনো। অনলাইন কোর্সেস উইথ সার্টিফিকেট পরিচালনা করেন। তার মধ্যে ট্রেন দ্য ট্রেনার, ভগবদ গীতা কোর্স, ভেদিক চ্যান্টিং কোর্স, ইয়ং স্পিকার ওয়েবিনারও আছে। বাকিটা না আমি তোমাকে এসএমএস করে জানিয়ে দেব, ঠিক আছে? এখন রাখলাম। সরি। নমস্কার। সর্বপ্রথম সকল গুরুজনদের আমার ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানাই এবং ছোটদের আন্তরিক ভালোবাসা। আমি ওম আচার্য, অনেকে আবার নিবিড় আচার্য বলেও ডাকেন। 11.5 বছরের যুবক আমি। বাবা মার নানান যত্নে বড় হচ্ছি। মাঝে মাঝে মোদক একাডেমির জ্ঞানের সার দিয়েও বড় হচ্ছি। আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন জ্ঞানের সার কেন? কারণ আমাদের এই বয়সে আমরা যেসব মহর্ষিদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এবং পড়ি সেটা অনেকের কাছে ভাববার বিষয়। এটা কেবল মোদক জেঠুর পক্ষেই সম্ভব। আমরা পড়ছি, জানছি, মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে আপনাদের সামনে বিষয়গুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি। এগুলো কি জ্ঞানের সার নয়? যাক, এবার আমি আমার বিষয় ফিরে আসি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আসলে কি করেছিলেন সেটা আমরা অনেকেই জানি না। হয়তো জেনেছি, বইতেও পড়েছি, শেষ পর্যন্ত আমরা সবাই ভুলে গেছি। আজকে সেই কথাগুলোই আপনাদের কাছে তুলে ধরার একটু চেষ্টা করছি। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। এই উপাচার্য ছিলেন 2 দফায়। 1906 সালে যখন উপাচার্য হলেন তখন সেই সময় কলকাতার সাংঘাতিক পরিবেশ চলছে। 1905 সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে কলকাতা সব স্তম্ভিত। নানা দিকে নানান আন্দোলন চলছে, নানা দিকে নানান সমস্যা। ঠিক সেই সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হতো ব্রিটিশদের গোলামখানা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা বন্ধ, ছাত্রছাত্রীরা কলেজে আসতে পারছে না, এমনকি অধ্যাপকেরাও আসতে পারছেন না। ঠিক সেই সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন। ঘরে বাইরে তিনি পড়লেন ক্ষোভের মুখে, কিন্তু তিনি ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলেন না। ফিরিয়ে এনেছিলেন নিয়মিত ক্লাস, গবেষণা করা, উচ্চ শিক্ষিত করা, এমনকি নিয়মিত পরীক্ষা হওয়া, একটি সুন্দর পরিবেশ। ব্রিটিশ শাসন অর্থাভাব। তিনি কি করলেন? ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সঞ্চয় করে নতুন নতুন বিভাগ তৈরি করলেন, নতুন নতুন অধ্যাপক তৈরি করলেন। তাদের নামগুলি হলো সিভি রামন, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাথ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়কে এমএ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গে এমএ পড়ানোর ভার দিয়ে দিয়েছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। দর্শন বিভাগের দায়িত্ব দিয়েছিলেন দক্ষিণ ভারতের অধ্যাপক শ্রী শ্রী সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন মহাশয়কে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকেও অধ্যাপক নিয়ে এসেছিলেন। একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে গেল। শোনা যায় সেই সময় কলেজের পরীক্ষা, চারিদিকে অসহযোগ আন্দোলন,
ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দেবে কি করে? যার নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তিনি পিছিয়ে যাওয়ার মানুষ নয়। হোস্টেলের খোঁজ করলেন এবং সেখানে ছাত্রছাত্রী ও অধ্যাপকদের থাকার ব্যবস্থা শুরু করলেন। পরীক্ষা হলো, সুনামের সঙ্গে ফল প্রকাশিত হলো। কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হতো ব্রিটিশদের গোলামখানা। ব্রিটিশ সরকার আদেশ দিয়েছিলেন পড়াশোনা বাদে অন্য আরো কাজ করতে হবে অধ্যাপকদের, কিন্তু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রাজি হলেন না। সেই কারণে ব্রিটিশ সরকার রেগে গিয়ে অধ্যাপকদের মাইনে দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে অর্থ সংগ্রহ করলেন এবং অধ্যাপকদের মাইনে দিলেন। তবুও ব্রিটিশ সরকারের গোলামি করলেন না। ইংরেজি ভাষার যেমন মর্যাদা ছিল, ঠিক তেমনি বাংলা ভাষাকেও সমান মর্যাদা দেওয়ার জন্য তিনি আন্দোলন করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেনের লেখা থেকে আমরা জানতে পারি তিনি মাঝে মাঝে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে যেতেন এবং বলতেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেন বাংলা পড়ানো হয়। বাংলার বাঘ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোনো উত্তর দিতেন না, সব শুনতেন। হঠাৎ একদিন দীনেশচন্দ্র সেনকে ডেকে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা পড়ানো হবে, আপনি সিলেবাস তৈরি করুন। তাই দেখে দীনেশচন্দ্র সেন তো অবাক। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, ঢাল নেই, তরোয়াল নেই, যুদ্ধ করতে যাবেন কিভাবে? 4-5 বছর ধরে আপনাকে দিয়ে যে প্রবন্ধগুলি লিখিয়ে গেছি, যেমন বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস, প্রহঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, এইগুলি তো এমএতে পড়ানো হবে। বাংলা বিভাগ চালু হলো, যা আজও চলে আসছে। সুভাষচন্দ্র বোস ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে স্যার হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনি একবার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণ সভায় তিনি বলেছিলেন, আজ আমরা যে বাংলা ভাষায় কথা বলছি তার জন্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান অনস্বীকার্য। সেই সময় ইংরেজি ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সমান মর্যাদা এনেছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তাই আমার বিষয় হলো, যতটাই রয়্যাল ততটাই বেঙ্গল, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ওনার শ্রীচরণে ভূমিষ্ঠ প্রণাম জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার, শুভরাত্রি, ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ তোমাকে, একটা অসাধারণ উপস্থাপনা আমরা পেলাম এবং সবার ক্ষেত্রেই সেটা ইকুয়ালি প্রযোজ্য। আর এরপরে যিনি বক্তব্য রাখতে আসছেন তিনি আজকের সন্ধ্যার একজন সুগঠিত অ্যাঙ্কার ছিলেন। তিনি খুব সুন্দর করে উপস্থাপনা করলেন। এবার আমি তাকেই অনুরোধ করব এই বিষয়ে বক্তব্য রাখার জন্য। সংযুক্তা মণ্ডল, তুমি স্টার্ট করতে পারো। Okay, ma'am. Good evening, everybody. I am Sanjukta Mandal of the Narayan School, class 11, and it is a very proud moment for me to be the part of this wonderful family. And I would thank our respected Ganesh sir for having this thought of giving me this chance to host and also to participate for this wonderful program. I would start. Sir Ashutosh Mukherjee, also well known as the Tiger of Bengal. Originally, Ashutosh Mukhopadhyay. He first saw the daylight on 29th June 1860. But unfortunately,
as Emil is martyred. So his life came to an end on 25th of May 1920. Not to mention, he was already immortal in our house because of his contributions. He was a prolific Bengali educator, journalist, barrister, and mathematician. He was the first student to be awarded as a dual degree in mathematics and MSc in physics from Calcutta University. Perhaps the most impressive figure of Indian education. He was a man of great personality, high self-respect, touring and administrating ability. The second Indian Vice Chancellor of the consecutive 2 year term, University of Calcutta, from 1906 till 1910, and fifth 2 year too, since 1921 till 1923. Sir Ashutosh was responsible for the foundation of the Bengal Technical Institute in 1906, which was laterly known as Jadavpur University, and the University College of Science, presently known as Rajabajar Science College of the Calcutta University in 1915. It was the basic introduction of legend Sir Ashutosh Mukherjee. I would end here and thank you all. Thank you for giving me this chance to be the part and sharing my thoughts. Thank you. ওকে, থ্যাংক ইউ সংযুক্তা। আজকে আমরা একেবারে আমাদের এই অনুষ্ঠানের অন্তিম পর্যায়ে চলে এসেছি। সকলকেই, অর্থাৎ আজকের যারা বক্তারা ছিলেন অর্থাৎ ইয়াং স্পিকার্সদের প্রত্যেককেই আমি আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, কারণ প্রত্যেকে খুব সুন্দর করে একটা প্রেজেন্টেশন করেছে এবং ওই টপিকটা, অর্থাৎ আজকের যে টপিকটা ছিল টাইগার অফ বেঙ্গল স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, তার উপরে আমরা খুব সুন্দর করে সন্ধ্যাটা কাটালাম ওনাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে। তো আমি প্রত্যেককে ইন্ডিভিজুয়ালি আর্য মুখার্জি, হিমা মাহাতো, ঐশী চক্রবর্তী, শ্রীজা সেনগুপ্ত, সৌরদীপ অধিকারী এবং ওম আচার্য এবং সর্বশেষ আমাদের অ্যাঙ্কার ম্যাডাম আজকের সন্ধ্যায় সংযুক্তা মণ্ডল, তাকেও আমি অসংখ্য ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে এত সুন্দর একটা সন্ধ্যা আমাদেরকে উপহার দেওয়ার জন্য। এইবারে এর কথা না বললেই নয়, অর্থাৎ এই যে সুন্দরভাবে আমরা সময় কাটালাম, সেখানে যারা দর্শক হিসেবে ছিলেন প্রত্যেককে অনেক ধন্যবাদ। এত সুন্দর করে আমাদের এই ইনিশিয়েটিভ অর্থাৎ মোদক ট্রেনার একাডেমি, যিনি প্রিয় মিস্টার গণেশ মোদক, তার যে ভাবনা চিন্তাটা আমরা এখানে ইমপ্লিমেন্টেশন করতে পেরেছি এবং তাতে যে আপনারা এত সুন্দর করে সহযোগিতা করছেন, তার জন্য মোদক ট্রেনার একাডেমির পক্ষ থেকে আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। এবারে আমি তার জন্য এই সন্ধ্যার যে আমাদের আজকে বিষয়বস্তু ছিল, তাদেরও তো কিছু বলতে দেওয়ার মানে উচিত আর কি। তো আমি তাই বলছি, যারা আর কি উইলিংলি কিছু বলতে চান, এক দুজন আপনারা বলতে পারেন। তো কেউ কি কিছু শেয়ার করতে চান, কিরকম কি লাগলো বা কিছু, এক দুজন ম্যাক্সিমাম বলতে পারবেন। আমি গার্গীদের বলছি, অসাধারণ একটা সন্ধ্যা আমরা উপহার পেলাম আজকে আমাদের এই ইয়াং স্পিকারদের থেকে। মানে উই আর রিয়েলি প্রাউড অফ দেম অ্যান্ড উই আর জাস্ট গ্রেটফুল টু দেম। মানে I express my heartfelt gratitude to all of them, all the speakers. তার কারণ কি, প্রথম আর্য মুখার্জি থেকে এ পর্যন্ত মানে
প্রত্যেক স্পিকার এত সুন্দর করে উপস্থাপনা করেছেন এবং এত অসাধারণ সব আলাদা আলাদা বক্তব্য বিষয়, এবং যেগুলো মানে সৌরদীপ অধিকারী দিয়ে থেকেও পেলাম, যে রজনীকান্ত সেন, দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রত্যেকটা প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতা, প্রত্যেকটা জায়গাতেই আমরা একটা অভিনবত্ব লক্ষ্য করছি এবং মানে মানে শুনতে পেলাম। তা সেই জন্য আমি সবাইকেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কেননা স্যার আশুতোষ সম্পর্কে একটা জিনিস আমি পড়েছিলাম, মানে মনে পড়ছে যে কোনো এক বর্ষার দিনে কলকাতায় এত জল জমেছে, সেদিনকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্লাস ছিল এবং সেই জন্য তিনি স্যার আশুতোষকে গিয়ে বলছেন, তিনি তখন উপাচার্য, বলছেন যে আজকে কি করে হবে, কেউ তো উপস্থিত নেই, তাহলে কি ক্লাসটা অফ করে দেওয়া হবে? উনি পরিষ্কার জানালেন যে মানে উনি যে একজন প্রকৃত অর্থে শিক্ষাবিদ ছিলেন, আমি উপস্থিত আছি, আমি শুনবো, চলো তুমি আমাকে পড়াবে আজকে। তখন উনি বলেছিলেন না, তাহলে কি আজকে একটু কম সময়, সেদিনকে ক্লাসটা নেওয়া হয়েছিল এবং স্যার আশুতোষ একা উপস্থিত থেকে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানে ক্লাসটাকে সম্পন্ন হতে সাহায্য করেছিলেন। আর শিক্ষাবিদ কি ধরনের হওয়া উচিত সেটা কিন্তু আমরা খুব সুন্দর করে তার জীবনী পড়লে জানতে পারি। আজকে আমরা বিভিন্ন রকম ভাবে সেটা আজকে লক্ষ্য করলাম এবং জানতে পারলাম। তাই সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, এখানে যারা উপস্থিত আছেন এবং আমাদের এই ছোট্ট বন্ধুদের অনেক ধন্যবাদ এভাবে আমাদেরকে আলোকপাত করার জন্য। আচ্ছা, ধন্যবাদ সবাইকে। আর একজন কেউ বলতে চান? শোনা যাচ্ছে না। তুলসী ম্যাডাম মিউটটা অন করুন, মিউটটা আছে। হ্যাঁ, এখন বলুন। আচ্ছা, শোনা যাচ্ছে? এবার শোনা যাচ্ছে, বলুন। আচ্ছা, আমি তুলসী হালদার বলছি। তো স্যার আশুতোষ তো বিশাল প্রতিভাধর মানুষ ছিলেন, কর্মী মানুষ ছিলেন, আমরা বুঝতে পারছি, আমরা উৎসাহিত হয়েছি। আমাদের যারা ওয়েবিনারে বক্তৃতা রাখছেন তাদের বয়স অত্যন্ত কম। আমরা একটা জিনিস বুঝেছি, স্যার আশুতোষও চাইতেন যে শিক্ষক যারা গবেষণা করছেন তাদের বিশেষ সুযোগ দেবেন। এটা ওরা বুঝতে পেরে গেছে। আমাদের ওয়েবিনার যারা স্পিকার, তারা দেখুন কি সুন্দর গবেষণামূলক কাজের মধ্যে তারা ঢুকে পড়েছেন অলরেডি। কত সুন্দর নানা ভাবে তথ্য দিচ্ছেন আমাদের কাছে। আর এইভাবে ওরা চলতে চলতে নিজেদের মধ্যেই গ্রো করছেন, আর আমরাও সমৃদ্ধ হচ্ছি। এই জন্য অনুষ্ঠানটা অসাধারণ। আর মোদক স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা এইভাবে নিজেদেরকে আরো সুন্দর উন্নীত করতে পারছি। সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করলাম। ধন্যবাদ ম্যাডাম আপনাকে। তো আমরা একদম অন্তিম পর্যায়ে চলে এসেছি। আজকের অনুষ্ঠান আমরা খুব সুন্দর করে সাকসেসফুলি শেষ করলাম। সবাইকে আবার আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং মোদক সিনার একাডেমির সিও মিস্টার গণেশ মোদককে সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাতেই হবে, কারণ উনি এত সুন্দর করে একটা প্ল্যাটফর্ম আমাদেরকে প্রোভাইড করেছেন এবং এই কনসেপ্টটা, অর্থাৎ আমরা যে এরকম ভাবেও মানে বাড়িতে বসে জমায়েত হতে পারি, তার কিন্তু একটা নিদারুণ দৃষ্টান্ত উনি দেখালেন আমাদেরকে। এবং আমরা নতুন নতুন ভাবে আরো নতুন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হতে পারছি ওনার মাধ্যমে। তো আজকে এইটুকুই। আবার নেক্সট সেশনে আমাদের সাথে আবার আপনাদের দেখা হবে আশা করি। উনি নিশ্চয়ই নতুন কিছু আমাদেরকে প্রোভাইড করবেন। তো সবাইকে ধন্যবাদ।